Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University, BCom SEM 4 students, subject Corporate Accounting 2, lecture number 2, unit 1, amalgamation of companies. All of you know we were start our online session in the previous lecture, unit number 1, amalgamation of companies. In this chapter we are cover this point: introduction, meaning and concept, purposes and legal guideline of Companies Act 2013, accounting treatment as per the Indian Accounting Standard 14, journal ledger entries, vertical balance sheet after the amalgamation, and practical questions excluding intercompany holdings. So this is our unit course, chapter number 1, amalgamation of companies. Today we discuss about the purchase consideration. In the amalgamation, one company and second company, both the company close their business and start a new company. So the question of calculating purchase considerations arises. Purchase consideration is the price at which the business, for example, the company's assets and liabilities are taken over by the new company, of the vendor company are taken over by the purchasing company. એટલે કે જે કંપની બંધ થાય છે એ કંપનીની બધી એસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ છે એ ન્યૂ કંપની લઈ લે છે, ટેક ઓવર કરે છે, અને એનો હિસાબ કરી ન્યૂ કંપનીએ જે કંપની બંધ થાય છે તે કંપનીને કંઈક રકમ ચૂકવવી પડશે. It is called for purchase consideration. There are two methods of calculating the purchase consideration. So keep in mind, students, the method of purchase considerations. The first method is net assets method. In the net assets method, we are keep in mind this point to be noted for the calculation. When the calculation of net assets method, the formula is total assets minus total liability. The formula is total assets minus total liability. The purchasing company may agree to take over the business of the vendor company by starting the new company. Then in this case, the purchase considerations will be the difference between the total value of assets minus total value of liabilities. So this is the formula: purchase price is equal to total assets minus total liability. Suppose we are assume that total assets is 5 lakh and total liability is 2 lakh, then the purchase price would be arrived. Total assets is equal to 5 lakh minus total liability 2 lakh. So 5 lakh minus 2 lakh, your answer is 3 lakh. It is called for net assets, purchase consideration. When the calculation of purchase consideration or net assets, some points to be noted for the calculations. These 6 points are keep in mind. It is a very important point. 6 point. Number 1, first point, at agreed value. If the purchasing company takes over assets and liabilities of the vendor company at an agreed valuation, then for finding out purchase price according to the net assets method, such agreed value will be taken into the account. In this case, amount paid for goodwill is also separately
started. It means જ્યારે પણ તમને ક્વેશ્ચનની અંદર એસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ આપી દીધી હોય, ઓલ્ડ કંપનીની એસેટ્સ અને ઓલ્ડ કંપનીની લાયબિલિટીઝ જો તમને આપેલી હોય તો આવા સંજોગોની અંદર તમારે નેટ એસેટ્સ મેથડ જ એપ્લાય કરવી જોઈએ. એગ્રીડ વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવી જોઈએ. જે ફાઇન્ડ કરવા માટેની ફોર્મ્યુલા હમણાં જ મેં તમને કીધી કે ટોટલ એસેટ્સ માઇનસ ટોટલ લાયબિલિટી, એટલે કે એસેટ્સમાંથી લાયબિલિટી માઇનસ કરો એટલે તમને આન્સર મળી જશે. બરાબર? તો આ મેથડ આપણે એપ્લાય કરવી જોઈએ અને આ જ મેથડથી પરચેસ કન્સિડરેશન અથવા તો પરચેસ પ્રાઇસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી જોઈએ. તે ઉપરાંત ધારો કે તમને પરચેસ પ્રાઇસ આપી દીધી હોય તો તમે સેપરેટલી ગુડવિલ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો, જેની ફોર્મ્યુલા આપણે હમણાં આગળ જોઈએ એટલે આપીએ છીએ કે ગુડવિલ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે. Now the second point, at the book value. If in the example the value at which assets or liabilities are taken over is not mentioned, એટલે કે તમને કીધું ન હોય કે કઈ કિંમતે એસેટ્સ લે છે, કઈ કિંમતે લાયબિલિટી લે છે, એવી કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ન હોય તો આવા સંજોગોમાં આપણને ખબર ન હોય કે કઈ કિંમતે એસેટ્સ લે છે, કઈ કિંમતે લાયબિલિટી લે છે, તો ત્યારે તમારે એવું કરવાનું કે then it is to be assumed that they are taken over at book value. તમને કોઈ માર્કેટ વેલ્યુ નવી ન આપી હોય, ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ પણ ન આપેલું હોય અસેટ્સની અંદર, તો તમારે એવું ધારી લેવામાં આવશે, સપોઝ કરી લેવાનું તમારે કે બુક વેલ્યુ જ લેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ છે, બેલેન્સ શીટમાં 3 લાખ અને એડજસ્ટમેન્ટમાં એવું કીધું છે કે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ઇન્ક્રીઝ બાય 10%, તો તમારે 3 લાખ પ્લસ 10% 30,000 એડ કરીને લેવા જોઈએ. 3,30,000. સપોઝ તમને કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી આપ્યું, ફર્નિચર 50,000 છે, કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી આપ્યું, તો આપણે એવું એઝ્યુમ કરી લેવાનું કે ફર્નિચરની બુક વેલ્યુ જ કન્સિડર કરશે, એટલે 50,000ના 50,000 જ લેશે. આનો મતલબ એવો થયો કે સપોઝ તમને કોઈ વેલ્યુ આપેલી હોય તો તમારે એ વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની, અને સપોઝ તમને કોઈ વેલ્યુ આપેલી ન હોય તો તમારે બુક વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની થશે. બરાબર? આ પ્રમાણે તમારે જોવાનું છે. નાવ ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, what is the fictitious assets? Fictitious assets means the company spend some expenditures, the benefit for the long time, it is called for fictitious assets. Like that, preliminary expenses, underwriting commission and brokerage, share discount, debenture discount, profit and loss account loss, otherwise debit balance, it is called for fictitious assets. Yes, advertisement, suspense account also called for the fictitious assets. Okay, so these all are the fictitious assets. The following fictitious assets are intangible assets also. It is called for intangible assets also. It is not included in the total assets. તમે જ્યારે નેટ એસેટ્સનું કેલ્ક્યુલેશન કરો છો ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ ઓર ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ છે એ આપણે એમાં ઇન્ક્લુડ કરશું નહીં. Intangible assets means goodwill, copyright, patent and trademark. It is all about the intangible assets. And fictitious assets means share discount, debenture discount, underwriting commission and brokerage, preliminary expenses, advertisement suspense account and P&L account, debit balance, loss. It is a fictitious assets, so it is not included in the calculation of net assets. Okay, now the point number 4 is undistributed profit. Some profits are undistributed profit, like that the general reserve, P&L account, credit balance, insurance fund, dividend equalization fund, debenture redemption fund, workman compensation fund. There are the two words, workman compensation fund and workman compensation fund. It's a reserve. Okay,
but workmen profit sharing fund, it is a liability. So keep in mind, workmen profit sharing fund, it is a liability. So we are taking the calculation of net assets, workmen profit sharing fund, but workmen accident compensation fund, it's not a liability, it is a reserve. So we are not including in the calculation of net assets. Okay, so some of the undistributed profit we are not including in the calculation of net assets. Next, point number 5, it is a fund liabilities. Okay, next point number 5, fund liability. The fund liability and the must be deducted from the total assets in case all the liabilities are taken over. Like that, provident staff, provident fund, staff pension fund, employees profit sharing fund, it is a liability and it is called for fund liability. And keep in mind, students, it is a liability, so we are deducted from the calculation of net assets. Okay, so this is deducted. And last point, only assets taken over. Read carefully, all assets are not including wall business, because only for assets are taken over. When only assets are taken over, the liabilities should not be deducted from assets for calculating net assets. આ શબ્દ બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. જ્યારે એવું લખેલું હોય કે ઓનલી એસેટ્સ ટેકન ઓવર, તો ઓનલી એસેટ્સ ટેકન ઓવરનો મતલબ થાય માત્ર અને માત્ર એસેટ્સ જ ટેકન ઓવર કરે છે, ત્યારે લાયબિલિટી ટેકન ઓવર કરશે નહીં. જ્યારે આવો શબ્દ આપેલો હોય ઓનલી એસેટ્સ ટેકન ઓવર, ત્યારે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે તમારે માત્ર એસેટ્સ જ લેવાની છે, લાયબિલિટી લેવાની થશે નહીં. એટલે આ શબ્દ મેં એટલા માટે અહીંયા મૂક્યો છે, તમારા મગજમાં રહે, ત્યારે લાયબિલિટી ડિડક્ટ નહીં થાય. બરાબર, જ્યારે કેવો શબ્દ લખીને આપ્યો હોય, ઓનલી એસેટ્સ ટેકન ઓવર. ઓકે, સો મોરેવર વેન ધ હોલ બિઝનેસ ઇઝ ટેકન ઓવર, ઇટ મીન્સ ઇવન કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ આર ઓલ્સો ટેકન ઓવર. ત્યારે મારે કેશ અને બેંક પણ લઈ લેવાની, પણ ઓનલી એસેટ્સ જ લેવાની છે, લાયબિલિટી આપણે કન્સિડર કરશું નહીં. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મેથડ, નેટ એસેટ્સ મેથડ. હવે નેટ એસેટ્સ મેથડનું એક નાનકડું કેલ્ક્યુલેશન છે, એ હું અહીંયા એક્સપ્લેન કરું છું. સપોઝ તમને ક્વેશ્ચનની અંદર અસેટ્સ આપી હોય બધી, લાયબિલિટી પણ આપેલી હોય. બરાબર, એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ છે, તમારી બુકની અંદર ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 1માં તમે જોઈ શકશો. બરાબર, તો એ ક્વેશ્ચનની અંદર તમને એમ કીધું હોય કે નેટ એસેટ્સ ફાઇન્ડ કરો અને સમ એડજસ્ટમેન્ટ્સ પણ નીચે આપ્યા હોય, તો તમારે શું કરવાનું છે, જે એડજસ્ટમેન્ટ્સ હોય એ કન્સિડર કરવાના છે. જેમ કે આમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે, અત્યારે હું બોલતો જાઉં છું, બુક આવે ત્યારે તમે એક વખત ખાસ જોઈ લેજો. સપોઝ ગુડવિલ, એમાં ગુડવિલ આપી છે 1,50,000 અને એડજસ્ટમેન્ટમાં ગુડવિલ કીધી છે 180, તો આપણે ગુડવિલ કેટલી કન્સિડર કરવાની, 180. સેકન્ડ વર્ડ છે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની અંદર બુકમાં વેલ્યુ છે 2,25,000 અને નીચે એડજસ્ટમેન્ટમાં 3 લાખ કીધા છે, તો આપણે કન્સિડર કરશું 3 લાખ રૂપીઝ. નેક્સ્ટ મશીનરી શબ્દ આપેલો છે, જે બુકમાં છે લાયબિલિટી એસેટ સાઇડ 7 લાખ, પણ નીચે વેલ્યુ આપેલી છે 5,25,000, તો આપણે કન્સિડર કરશું 5,25,000. ધેન સ્ટોક આપેલું છે 2 લાખ, પણ નીચે વેલ્યુ આપેલી છે 180, તો આપણે કન્સિડર કરશું સ્ટોક 1,80,000. દેન ડેટર્સ આપેલા છે 50,000, નીચે એડજસ્ટમેન્ટ છે 5% BDR કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે, તો 50,000ના 5% 2,500 એ માઇનસ કરશું, તો આપણે કન્સિડર કરશું 4,7,500. દેન કેશ અને બેંક બેલેન્સ માટે ક્વેશ્ચનની અંદર એવું લખેલું છે કે એ કંપની એગ્રી ટુ ટેક ઓવર ઓલ એસેટ્સ એક્સેપ્ટ કેશ અને બેંક. એક્સેપ્ટ કેશ ને બેંકનો મતલબ થાય કેશ અને બેંક બેલેન્સ ટેકન ઓવર કરતા નથી, તો આપણે કેશ બેલેન્સ લઈ શકશું નહીં. બીજું, એના પછી છે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ.
તો હમણાં જ આપણે વાત કરી કે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ છે એ ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ કહેવાય, એટલે એ પણ આપણે લઈ શકીએ નહીં. તો આપણે આટલાનો ટોટલ કરશું એટલે આપણને ટોટલ મળશે 12,32,500. ઓકે, 12,32,500. ચેક કરી લેજો એક વખત ટોટલ કે આટલો જ આવે છે કે નહીં. 12,32,500 આ લખાઈ જાય પછી તમારે કરવાનું લેસ લાયબિલિટીઝ. આવું ટાઇટલ આપી દેવાનું. લાયબિલિટીમાં તમે અહીંયા જુઓ તો લાયબિલિટી સાઈડ પહેલું છે ઇક્વિટી શેર, એ નો આવે. જનરલ રિઝર્વ છે એ પણ નો આવે લાયબિલિટીમાં. એના પછીનો શબ્દ છે 6% ડિબેન્ચર. તો 6% ડિબેન્ચર છે 2 લાખ, તો એ 2 લાખ રૂપીસ લાયબિલિટીમાં લખવા જોઈએ. પછી છે વર્ડ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, તો એ પણ તમારે લાયબિલિટીમાં લખવું જોઈએ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 50,000. પછી છે વર્કમેન કોમ્પન્સેશન ફંડ 20,000. પણ એડજસ્ટમેન્ટમાં એવું લખેલું છે કે વર્કમેન કોમ્પન્સેશન ફંડમાંથી 5,000નો જ તમે ક્લેમ એક્સેપ્ટ કર્યો છે. તો વર્કમેન કોમ્પન્સેશન ફંડમાંથી વી આર ટેકિંગ 5,000, આપણે 5,000 લેશું, બરાબર, કારણ કે 5,000નો ક્લેમ એક્સેપ્ટ કર્યો છે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ છે ક્રેડિટર્સ. તો ક્રેડિટર્સનો ફિગર આપેલો છે આપણને 45,000, એ આપણે કન્સિડર કરશું 45,000. આનો આપણે ટોટલ કરીએ તો આપણને આન્સર મળશે 3 લાખ. 3 લાખ ટોટલ થશે. 2,50,000, 45 ને 5,000 એટલે 3 લાખ. ટોટલ લાયબિલિટી થઈ ગઈ તમારી 3 લાખ. દેન ટોટલ અસેટ્સમાંથી ટોટલ લાયબિલિટી માઇનસ કરો તો અસેટ્સનો ટોટલ હતો 12,32,500. દેન માઇનસ લાયબિલિટી 3 લાખ. So you get it, the answer is 9,32,500. It is called for purchase consideration. 9,32,500. It is called for purchase consideration. આ તમારું પરચેસ કન્સિડરેશન થશે. એને હું નેટ એસેટ્સ પણ કહી શકીશ કારણ કે બીજી કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ નથી, એટલે આ જ તમારા માટે નેટ એસેટ્સ પણ થશે અને આ જ તમારા માટે પરચેસ કન્સિડરેશન પણ થઈ જશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મેથડ, નેટ એસેટ્સ મેથડ. નાવ સેકન્ડ મેથડ ઇઝ કન્સિડરેશન મેથડ. In the consideration method, the purchasing company may agree to pay the vendor company a certain lump sum amount. For example, 5 lakh, 10 lakh decided. It is called for lump sum. It is called for consideration method. The total of the payable will be purchase consideration. For example, suppose new company paid to the old company 5 lakh shares and 2 lakh rupees cash. So 5 lakh plus 2 lakh 7 lakh rupees. So it is called for consideration કે 7 lakh rupees આપે છે. તો 7 lakh rupees જે છે it is called for consideration and it is called for consideration method. Okay, point to be noted for calculation when consideration method is used. જ્યારે પણ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપી દીધું હોય કે આટલા કેશ આપશે, આટલા શેર્સ આપશે, આટલા ડિબેન્ચર આપશે, એવું ક્વેશ્ચનની અંદર ક્લિયર તમને આપ્યું હોય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આ કન્સિડરેશન મેથડ છે. ઓકે, ધીસ મેથડ શુડ બી યુઝડ. ધ પરચેસ કન્સિડરેશન ઇઝ ઓબ્ટેન બાય ધ ટોટલિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ કન્સિડરેશન ગિવન. એટલે કે જેટલાના ઇક્વિટી શેર હોય, જેટલાના પ્રેફરન્સ શેર હોય એનો ટોટલ કરી અને પછી આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે આ કન્સિડરેશન મેથડ છે. ઓકે, નંબર 2, all considerations to be included. While computing the purchase price by consideration method, all amounts given for whatever the purpose must be totaled up.
But if the purchasing company agree to issue of the new debenture in place of the old debenture of selling company, then the value of new debenture must not be included. આ પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં 100% પૂછાશે. અગેઇન આઈ રિપીટ, બધી વસ્તુ તમારે ઇન્ક્લુડ કરવાની છે. બટ if the purchasing company agree to issue its new debenture in place of old debenture of selling company, એટલે કે ઓલ્ડ ડિબેન્ચરના બદલામાં જો ન્યૂ ડિબેન્ચર આપતા હોય તો ડિબેન્ચર મસ્ટ નોટ બી ઇન્ક્લુડેડ. તો તમારે ડિબેન્ચર છે એ પરચેસ કન્સિડરેશનમાં એટલે કે કન્સિડરેશન મેથડમાં ઇન્ક્લુડ કરવાના થશે નહીં. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, પ્રાઇસ ઓફ શેર્સ. Generally, the shares issued by the purchasing company towards purchase considerations are valued at its paid up value. જ્યારે પણ તમે શેર્સ લેતા હો ત્યારે પેઇડ અપ વેલ્યુ જ તમારે કન્સિડર કરવાની થાય, પેઇડ અપ વેલ્યુ જ તમારે ધ્યાનમાં લેવાની થશે. ઇફ ધ પર્ચેસિંગ કંપની ઇસ્યુ 5,000 ઇક્વિટી શેર્સ 100 રૂપીઝ ઇચ એન્ડ 90 રૂપીઝ પેઇડ અપ, તો તમારે શું કરવાનું, 5,000 ઇન્ટુ 90 એટલે 4,50,000 થાય. તો એ જ તમારે ફિગર લેવાનો રહેશે. ત્યારે પછી આપણે એવું નહીં કરીએ કે 5,000 ઇન્ટુ 100 લઈ લઈએ, ત્યારે આપણે 5,000 ઇન્ટુ કેટલા લેશું, 90 જ લેશું. ઇફ ધ પેઇડ અપ વેલ્યુ વોઝ નોટ ગિવન, ત્યારે તમારે ફેસ વેલ્યુ લેવાની છે. તમને એવું આપ્યું ન હોય કે 90 પેઇડ અપ છે, 80 પેઇડ અપ છે, તો તમારે એની ફેસ વેલ્યુ એટલે કે 100 રૂપીસનો શેર હોય તો 100 જ લેવાના રહેશે. બરાબર. અને ક્યારેક કદાચ એવું કીધું હોય કે ઇક્વિટી શેર છે એ પ્રીમિયમથી આપે છે. બરાબર. 100 રૂપીસનો શેર હોય અને 130 રૂપીસમાં તમને આપતા હોય તો તમારે 5,000 ઇન્ટુ 130 કરીને લેવાના થશે. બરાબર. જનરલી ડિસ્કાઉન્ટમાં તો નહીં જ આપે, પણ પ્રીમિયમથી આપતા હોય તો પ્રીમિયમ એડ કરીને લેવાનું. કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન ન હોય તો ફેસ વેલ્યુ લેવાની. અને સપોઝ એવું કીધું હોય કે એની પેઇડ અપ વેલ્યુ 80 છે, 90 છે, તો તમારે એને મલ્ટીપ્લાય બાય 80 અધરવાઇઝ 90 કરવાના રહેશે. તો આ વસ્તુને તમારે ધ્યાનમાં લેવાની છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નંબર 4, કેશ અગેન્સ્ટ ફ્રેક્શન ઓફ શેર્સ. ઘણી વખત કંપની એ કેશ પ્રોવાઈડ કરશે. If while the calculating the number of shares to be issued by the purchasing company, some fractions of shares is obtained, then the market price of such fractional shares is treated as a paid up in cash. For example, આપણે એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ બનાવીએ કારણ કે આમાં ઇસ્યુ થશે એટલે આપણે પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જાય. ધારો કે એવું કીધું હોય કે કંપની 1 શેર આપે છે ફોર 3 શેર્સ હેલ્ડ, એટલે કે જેની પાસે 3 શેર હશે એને 1 શેર આપશે અને 150 રૂપીસથી આપે છે. હવે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે 6 શેર છે જ, બરાબર, તો શું કીધું, 3એ 1 શેર આપશે તો 6એ હાઉ મચ શેર્સ, તો એને 2 શેર મળી જશે, એને કાંઈ ઇસ્યુ નથી. પણ ધારો કે કોઈ પાસે 5 જ શેર છે તો એને ઇસ્યુ થશે. 3એ 1 શેર આપે તો 5એ હાઉ મચ, તો અહીંયા તો ઇસ્યુ થઈ ગયો કારણ કે પરફેક્ટ શેર મળી શકે એવું નથી. તો આમાં શું થશે કે 1 શેર આપી દેશે. 3એ 1 શેર તો 5એ કેટલા એમ નહીં કરીએ, પણ 3એ 1 શેર આપી દેશું તો પાછળ આની પાસે 2 શેર વધ્યા. બરાબર, કારણ કે 5 શેર છે, 3એ 1 શેર આપીએ છીએ, 3એ 1 શેર, તો 5એ તો ન દઈ શકાય, પોઈન્ટમાં આન્સર આવે. તો આપણે એક કામ કરશું, એને 1 શેર દઈ દેશું અને 2 બોનસ કૂપન આપી દેશું 2 શેરની, કારણ કે એક્સ્ટ્રા કેટલા શેર છે, 2 શેર એક્સ્ટ્રા છે. હવે જો એ 1 બોનસ કૂપન ક્યાંકથી મેળ કરી આવે તો એની પાસે 3 બોનસ કૂપન થઈ જાય અને 3 બોનસ કૂપને આપણે 1 શેર દઈએ છીએ તો એને પૂરેપૂરા શેર મળી જાય. નહીંતર પછી આપણે એવું કરશું કે 150 રૂપીસનો એની વેલ્યુ છે તો 1 બોનસ કૂપનનો રેટ થયો 50 રૂપીસ, એની પાસે 2 બોનસ કૂપન છે તો એને 100 રૂપીસ આપણે પે કરી દઈશું. એટલે પરિસ્થિતિ શું થઈ, 1 શેર મળશે અને 100 રૂપીસ મળી જાય, એટલે એનો હિસાબ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઓકે, તો આને કહેવાય કેશ અગેન્સ્ટ ફ્રેક્શન ઓફ શેર્સ. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. When the purchase price is to be calculation, then consideration method, then the amount paid for goodwill is not given. જ્યારે તમે કન્સિડરેશન મેથડ કરતા હશો ત્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં ગુડવિલ આપેલી હશે નહીં. સો વેન વી કેલ્ક્યુલેટ ધ ગુડવિલ યા કેપિટલ રિઝર્વ ડિપેન્ડ ઓન ધ ક્વેશ્ચન,
remember that the amount of goodwill or capital reserve is found by this formula. I am giving to the formula, these two formula, just check it and you write it. Goodwill is equal to purchase consideration minus net assets. If purchase price is high for comparison to net assets, then you find the goodwill. And if net assets is high compared to the purchase price or purchase consideration, it is called for capital reserve. So we are using this formula, one of the formula, either goodwill or capital reserve. Sometimes no goodwill, no capital reserve also we are finding. ક્યારેક એવું બની શકે કે પરચેસ કન્સિડરેશન અને નેટ એસેટ્સ બંને સેમ ફિગર હોય, લાઈક દેટ. નેટ એસેટ્સ છે એ 5 લાખ છે અને પરચેસ કન્સિડરેશન પણ 5 લાખ છે. સો પરચેસ કન્સિડરેશનમાંથી નેટ એસેટ્સ માઇનસ કરો યા નેટ એસેટ્સમાંથી પરચેસ કન્સિડરેશન માઇનસ કરો, આન્સર ઇઝ 0. સો વી આર સેડ ધીસ situations no goodwill, no capital reserve. But when the sometimes purchase consideration is high, then we find the goodwill, and net assets is high, then we find the capital reserve. Okay, so keep in mind this formula, and when you calculate the question, આપણે પહેલાં આ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવું જ પડે, પછી જ આપણે આગળ સમનો આન્સર આપી શકશું. ઓકે, તો આ જે થિયરીનો કન્સેપ્ટ છે એ બરાબર મગજમાં બેસાડી દો. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.